Hello students, we have defined the net using a directed set, and in a topological space we have proved that if it is T2, all the nets in it is having a unique limit. Now we come back to another example of a directed set and then a net. Because of the historical relevance, it is more important. You know about Riemann integrals and partitions. Corresponding to that, first we define a directed set and then the net, which is called the Riemann net. Nothing more than the Riemann sums. We know about the Riemann sums. First of all, we have to define the directed set corresponding to a partition of any closed interval. Here we consider the closed interval 0. Consider closed interval 0. And partition of unit interval 0, 1 is denoted by a set of points on closed interval 0, 1 by a sequence A1, let it be A0 first, A0, A1, A2, etc. An, such that 0, 1 in the partition ആണ് 0 equal to A0 less than A1 less than A2 less than etc. An minus 1 less than An equal to 1. This is the situation. We have closed interval 0, 1 and the partition means we have subintervals of closed interval 0, 1 such that their union is closed interval 0, 1 and they are mutually disjoint. 0 equal to the first point of the partition A0. 0 equal to A0. Then this be A1. Let this be A2. Let this be A3. And let this be A4. This is an example of a partition. 0, 1 ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഇത് 1/3 ആകാം, ഇത് 1/2 ആകാം, ഇത് 1/3/4 ആകാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 0ക്ക് 1 ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്ച്വലി ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ A0, A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4 ആണ് പറയേണ്ടത്. അത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിന്റ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. റീമാൻ ഇന്റഗ്രലിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. P is called a partition of closed interval 0, 1. Then the interval AI minus 1 AI is called the ith subinterval. ith subinterval. ഇതിലൊരെണ്ണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് പാർട്ടീഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് 0, 1 ഒരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനെയാണ് ith subinterval എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ റീമാൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നേരം ഓരോ പാർട്ടീഷനിൽ നിന്ന് ഓരോ പോയിന്റിനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ദിസ് ഈസ് ദ പാർട്ടീഷൻ. നൗ എ പാർട്ടീഷൻ സേ ദിസ് ബി P and say another partition Q be constructed by points say B0, B1, B2, etc. B മറ്റെത്ര എണ്ണം ആവണമെന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ BM എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. വേർ B0 less than B1 less than B2 less than etc. less than BM. ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആകാം. ബട്ട് B0 പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0, 1. B0 equal to 0 ആൻഡ് BM equal to 1. ഇവിടെ 4 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായേ. B0, B1, B2 എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ 6 പോയിന്റ്സ് ആകാം, 5 പോയിന്റ്സ് ആകാം, 3 പോയിന്റ്സ് ആകാം. Let us mark with another color. Say this be B0, this B1, B2. ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ വേണേൽ സെയിം ആകാം. ഇത് B3 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ B4, B5, say last one B6. ഇങ്ങനെയാണ് Q എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ A0, A1, A4 വരെ ഉള്ളൂ. B0, B1, B6 വരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേറൊരു പാർട്ടീഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത Q മറ്റൊരു പാർട്ടീഷനാണ് and it is denoted by this set of points. You consider another partition Q containing points B0, B1, B2, B3. ഇത് വേറൊരു പാർട്ടീഷനാണ്. Here all the subintervals of P are contained in subintervals of Q.
പിയിലെ ആദ്യത്തെ സബ് ഇൻട്രവൽസ് B0 B1 എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂവിലെ സബ് ഇൻട്രവലുണ്ട്. പിയിലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ സബ് ഇൻട്രവൽസ് സെയിം ആണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മെർജ് ചെയ്ത് ഒരു സബ് ഇൻട്രവൽ ആയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം. So every sub interval of P0, partition P is contained in a sub interval of Q. Such a partition is called a refinement. P is called a refinement of Q. P യിലെ sub intervals ആണ് Qയിൽ contained ആയിരിക്കുന്നത്. Then we say that P is a refinement of Q. And we write P is a refinement of Q. And we write P greater than or equal to Q. ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. വലിയ ഇൻട്രവൽസ് ഒക്കെ ക്യൂവിലാണ്, പക്ഷെ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് പിയിലാണ്. പിയിലെ സബ് ഇൻട്രവൽസ് എല്ലാം ക്യൂവിലെ സബ് ഇൻട്രവൽസിന്റെ അകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ പി ഈസ് എ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് ക്യൂ. പി റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് ക്യൂ. Each sub interval of P contained in some sub interval of Q. Qയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ് ഇന്റർവെല്ലാണ് ഈക്വൽ ആകാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ A0 A1 എക്സാക്ട്ലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ B0 B1, A1 A2 is contained in B0 B1. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈക്വൽ ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും P is a refinement of Q എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Now first we are going to prove that this is a directed set. ഡയറക്റ്റഡ് സെറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ MNP ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0-1ന്റെ പാർട്ടീഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ സെറ്റ് ഡി. അവിടെ നിന്ന് 2 പേരെ 3 പേരെ എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇഫ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് P ഈസ് എ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് Q ആൻഡ് Q ഈസ് എ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് R, every subinterval of P is contained in some subinterval of Q. Every subinterval of Q is contained in some subinterval of R. Then every subinterval of P is contained in some subinterval of R. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ക്യൂവിൻ്റെ അകത്താണ്, ക്യൂവിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ആറിൻ്റെ അകത്താണ്. അപ്പോൾ പിക്ക് അകത്തൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ആറിൻ്റെ അകത്തേ ആവും. P is a refinement of R. M greater than or equal to N greater than or equal to P implies, അങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. N greater than or equal to P implies M greater than or equal to P. First property is satisfied. Then second property is M greater than or equal to M satisfy. P greater than or equal to P. Every subinterval of P is contained in some subinterval of P എന്നുള്ളത് ഇവിടെ satisfied ആണ്. So second condition is also satisfied. Then third condition, if given 2 members of the directed set, here partitions say Q and R partitions of closed interval 0-1, then there exists another partition say P such that P greater than or equal to the given partitions, both P are greater than or equal to Q and P greater than or equal to R. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പരിഗണിച്ച് തന്നെ നോക്കാം. ഇവിടെ നീലമഷിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യൂവും മുമ്പത്തെ പെരുവിന്നായിരുന്നു, പച്ചമഷിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആറും എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിങ് ദ പാർട്ടീഷൻസ്. സൂപ്പർ ഇമ്പോസിങ് മീൻസ് പിയിൽ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, ക്യൂവിൽ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിങ് നടക്കും. രണ്ടിടത്തുള്ള സബ് ഇൻട്രവൽസിനെ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുതിയ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പാർട്ടീഷൻ പി, ഇത് ക്യൂവും ഇത് ആറും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാർട്ടീഷൻ പിയിലെ പോയിന്റ്സ് A0 A1 A0 ഓർ B0. A0 ഈ പോയിന്റ് A1, രണ്ടിടത്തുള്ള പോയിന്റ്സിനെ മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ A2 B1, അപ്പൊ A2 A3 B3, ഇവിടെ ഇപ്പം സെയിം പോയിന്റ്സ് ആയിപ്പോയല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സൂപ്പർ ഇമ്പോസിങ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. Then that will be a refinement of both of the given partitions.
അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും നല്ലത്. ക്യൂ ആറും തമ്മിൽ റിഫൈൻമെന്റ് അല്ല. മുമ്പിലത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ അതിലൊന്നായി പോകാനുള്ള കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് A0, ഇത് A1, ഇത് A2, A3, A4, അത് ക്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ക്യൂ ഈസ് എ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് ആർ എന്നോ ആർ ഈസ് എ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് ക്യൂ എന്നോ ഒന്നും തരാത്ത കേസിലാണ് നമ്മൾ വേറെ എണ്ണത്തിന് റിഫൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് B0, ഇത് B1, ഇത് B2, ഇത് B3, ഇത് B4, ഇത് B5 ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. B5 ഇങ്ങനെയാണ് തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിഫൈൻമെന്റ് P എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. A0, അത് A0 B0 സെയിമാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ്സിനെ എടുക്കണം. പിന്നെ B1 എടുക്കുക, പിന്നെ A1 വേണം, B2 വേണം, A2 വേണം, B3 വേണം, A3 വേണം, B4 വേണം, A4 വേണം. A4ഉം B5ഉം സെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടിലും ഉള്ള പോയിന്റ്സിനെ എടുക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിങ് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ A0 B1 എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെൽ രണ്ടിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. B0 B1 ആണ്, അത് റെഡ് കളറിലുള്ള പാർട്ടീഷനിലുള്ളതാണ്. A0 B1 എന്ന് പറയുന്നത് A0 A1 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ പാർട്ടീഷനിലെ ഇന്റർവെലിന്റെ അകത്ത് വരുന്നു. സോ ദ ന്യൂ വൺ, അതാണ് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഓഫ് ദ പാർട്ടീഷൻസ്. സൂപ്പർ ഇമ്പോസിംഗ് എന്ന് നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം. സൂപ്പർ ഇമ്പോസിംഗ് ദ പാർട്ടീഷൻസ് Q ആൻഡ് R. പോയിന്റ്സിന് ഈക്വൽ അല്ലാത്തതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഈക്വൽ ആയതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പുതിയ പാർട്ടീഷൻ ഫോം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് ബോത്ത് Q ആൻഡ് R. നിങ്ങളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിംഗ് പാർട്ടീഷൻസ് Q and R, we get another partition P such that P greater than or equal to Q and P greater than or equal to R. എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും എഴുതി കാണിക്കണമെന്നില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് എ directed set corresponding to partitions of closed interval 0. Closed interval 0 പാർട്ടീഷൻസ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചാൽ അവിടെ റിഫൈൻമെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് സെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് റീമാൻ നെറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.